공화당 최고의 유망주 루이지애나의 바비 진달 주지사가 미국의 영적 부흥에 힘쓰고 있습니다. 자세한 소식 잠시 후에 전합니다. 국내 여성 1호 카피라이터 문혜란 집사, 하나님이 곧 삶의 전부임을 고백하는 GNM 글로벌 문화재단의 문혜란 집사를 만나봅니다. 다음 달 지하철 9호선 봉은사역 개통을 앞두고 역이름에 대한 종교 편향 문제가 제기되고 있습니다. 그 논란의 핵심은 무엇인지 잠시 후 이슈를 보는 창에서 한국교회 언론의 이병대 목사와 함께 알아봅니다. 안녕하십니까. 문강원 목사입니다. 최근에 청문회로 다시 한번 세간이 떠들썩합니다. 검증의 자리에 서면 언제나 공보다는 과가 크게 나타나는 모습을 보게 되는데요. 사실 드러나지 않았다고 해서 없는 건 아니겠죠. 비단 공직자들뿐만 아니라 거룩하게 구별된 우리 성도들도 매일 말씀의 검증의 자리가 있었으면 좋겠다 하는 생각을 해보게 됩니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 2월 12일 목요일입니다. 내년에는 미국 대통령 선거가 있습니다. 이를 위하여 후보 출마를 위한 여러 인물들의 행보가 눈에 띄고 있는데요. 그 중에 한 명이 공화당 대통령 후보 유망주로 손꼽히는 바비 진달입니다. 그는 최우선 순위로 미국의 영적 부흥에 집중하고 있다는데요. 자세한 내용 지금부터 전해드리겠습니다. From worship to prayer, thousands joined together for the event called The Response, Louisiana. It was designed as a way for Christians to come together and seek spiritual revival for America. It always starts in one place, and we're just praying that the prayers that we send out today is going to spread to our nation. Leading the way, Governor Bobby Jindal, who asked all of his fellow U.S. governors to join him here in Baton Rouge. Jindal has no problem showing his faith. Our God's an awesome God. Amen? We're going to plead for him to send his spirit, a healing spirit, a spirit of revival in this place, all across this state, all across this blessed land. The night before, Jindal told a group of pastors how the Lord had been orchestrating this moment for decades. 27 years ago, I accepted Christ as my Lord and Savior on the LSU campus. I was a 16-year-old teenager, and if you had gone back in time and said, one day, son, you're going to be governor of this great state, and as governor, you're going to call and host a time of prayer and renewal on that same campus. Shows you that we worship an all-powerful God. Today we declare the name of Jesus over Louisiana. And this weekend, those in the arena prayed and repented, while others in intercessory prayer rooms asked God to intervene in America's affairs and rescue its people. Father, we say we need you. We're poor in spirit. We can't do this on our own. David Lane, the key organizer with the American Renewal Project, says there is only one answer and one ultimate goal. Only the Lord could restore America to our Judeo-Christian heritage and reestablish a Christian culture. Only the Lord could do that. The vibe inside the Pete Maravich Assembly Center is one of peace, of praise, of worshiping God. Outside the Pete Maravich Assembly Center, there's a different vibe, one of anger. Our Kendall doing here? Whose campus? Our campus! 100 protesters or so marched against the rally. One of their concerns is that Jindal held a religious event on a state-funded campus. He shouldn't be doing it on a state campus. You know, if they want to do that, go somewhere else. The protesters also don't like that the American Family Association is involved with the event, a group that unashamedly promotes traditional values. Jindal thinks the protesters need to calm down. You've got a group of Christians who said, we want to pay money to rent a hall on LSU's campus so we can come together and pray. Do we really live in a society where that's controversial? Apparently so, but Christians here soldier on, praying for revival. This has been a positive seed in the direction of getting the nation to turn its eyes back on the Lord. It's a divine appeal that's brought many to their knees. David Brody, CBN News, in Baton Rouge, Louisiana. 이번에는 해외 선교 현장 연결하는 순서인데요. 오늘은 브라질로 가보겠습니다. 김혜란 선교사님 전화 연결돼 있습니다. 선교사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 지금 밤 11시인데 피곤하실 텐데 감사합니다.
괜찮습니다. 네네. 브라질은 벌써부터 들썩들썩할 것 같은데요. 내일부터 리오 카니발이 시작된다고요. 네, 그렇습니다. 브라질의 카니발 축제는요, 매년 날짜가 바뀌는데 사순절에 시작되는 전날까지 5일 동안 열립니다. 그래서 금요일에 시작되어 그 다음 주 화요일까지 매일 저녁마다 참가하는 상박학교 팀들이 1년 동안 갈고 닦은 솜씨를 뽐내며 화려한 의상을 입고 퍼레이드를 하면서 삼바 리듬에 맞춰 춤을 춥니다. 카니발은 브라질 전국의 도시들에서 동시에 열리는데요. 네. 그중에서 유명한 카니발 축제는 살바도르, 상파울루, 리오입니다. 네. 특히 리오 축제는 전 세계에서 구경을 하러 몰려오는데 올해 열리는 카니발 규모가 역대 최대라고 합니다. 아, 그렇군요. 또한 각 삼바학교는 퍼레이드카의 사회적 이슈나 관심사를 담고 있습니다. 네. 그리고 리오 카니발은 세계 3대 축제 중에 하나라고 손꼽힌다고 하는데요. 그 역사도 참 오래됐죠? 네. 카니발 축제는요, 사순절이 들어가기 전 고기와 축제를 즐기는 사람들, 즉 브라질로 건너온 포르투갈 사람들의 사순절 축제와 아프리카 노예들의 타악기 연주가 합쳐진 것입니다. 삼바 리듬이라는 독특한 음악이 탄생되면서 1930년대까지 보통 거리 축제였는데 삼바 학교가 생기고 퍼레이드로 발전하면서 지금 대중화가 되었습니다. 아, 그렇군요. 리우 카니발이 브라질의 문화로 자리를 잡았지만 그 문화와는 별개로 또 교회에서는 사순절을 앞두고 있기 때문에 조금 다른 분위기일 것 같습니다. 어떻습니까? 네, 사실 카니발 축제는 믿지 않는 사람들의 축제이고 비성경적인 것입니다. 축제 기간 동안 대량의 마약과 술이 유통되고 카니발 베이비가 생기는 등 수많은 사회적 문제가 야기됩니다. 네. 또한 이 기간 동안 에이즈가 확산되고 각종 사고가 나기 때문에 아주 위험합니다. 그래서 복음적인 교회들은 카니발 축제 기간에 보통 수련회를 하거나 교회에서 특별 행사를 가짐으로써 성도들이 카니발 축제에 동요되지 않도록 합니다. 네. 이번 카니발 기간 동안 사고가 될 수 있으면 나지 않도록 기도해 주세요. 네, 그렇군요. 각 나라마다의 문화는 존중하되 또 분별해야 되는 것들이 참 많은 것 같습니다. 브라질 카니발 축제 소식 잘 들었습니다. 네, 선교사님 오늘 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 후배들에게 선망의 대상이 되는 선배가 된다는 건 참 뿌듯한 일일 겁니다. 오늘 테마 인터뷰 그레이스에서 만나게 될 주인공은 그런 분 중에 한 분입니다. 우리나라 광고계에 살아있는 전설처럼 전해지는 주인공, 바로 문혜란 집사입니다. 지금부터 만나보겠습니다. 열심히 일한 당신 떠나라. 온 국민이 다 알 법한 광고 문구를 만들어낸 주인공. 여성 카피라이터 1호 문혜란 집사. 그녀는 자신을 따라다니는 화려한 이력을 뒤로하고 또 다른 부르심의 여정을 시작했습니다. 안녕하세요. 저는 GMM 글로벌 문화재단의 문혜란이라고 합니다. 제가 혼자 만든 게 아니라 저희가 회사를 운영할 때 직원들하고 같이 만든 거고, 열심히 일하는 당신이 떠나라, 미인은 장꾸러기, 내간짜 뭐 그래가지고 굉장히 물건도 많이 팔리고 힙한 광고들이 좀 있었어요. 저는 사실 여성이기 때문에 혜택을 좀 많이 받았던 것 같아요. 왜냐하면
왜냐하면 남자가 없는 시대에 여자 혼자니까 같이 일을 해도 맨날 매스컴에서는 여성 카피라이터 1호 뭐 이래가지고 저한테만 인터뷰하고 막 이래서 저는 오히려 허명을 많이 받고 굉장히 많은 사람들의 사랑을 받고 그랬던 게 아닌가 싶어요. 저희가 만든 광고가 까누라고 이제 광고 세계적 광고제가 있는데 거기서 은사자상을 받았어요. 근데 당시만 해도 우리나라 광고는 거의 해외라서 그렇게 상을 못 받았을 때 그 상을 받고 참 기뻤어요. 힘든 때는 매일이었던 것 같아요. 왜냐하면 머리가 나쁘잖아요. 근데 계속 아이디어를 내야 되고 또 광고주가 있는데 항상 광고 방송이라는 게 어느 때에 딱 맞춰서 뭔가를 해야 되잖아요. 그러니까 그런 거를 지키기가 너무 어렵고 또 경쟁이 너무 치열해요. 그래서 이제 저희가 우리 회사만 광고주가 초청하는 게 아니라 한 4-5군데 해서 이제 어디를 뽑잖아요. 그러면 프레젠테이션에 성공하면 너무 기쁘지만 떨어질 때도 많잖아요. 그럼 직원들 보기도 너무 얼굴도 부끄럽고 내가 잘못한 것 같고 뭐 하여튼 되게 힘들었어요. 예. 이겨냈다기보다는 그냥 매일매일 약간은 힘들지만 또 힘을 얻었던 게 새벽에 새벽 기도를 저는 참 좋아하는 편이었어요. 그래서 왜냐하면 기도할 시간이 너무 없기 때문에 그래서 아침에 가서 그냥 하나님하고 좀 만나고 또 친구들도 그때 많이 생각하고 어려운 사람들도 그때 많이 생각하고 그런 시간들이 계속 이어왔던 게 제가 그래도 조금은 삶의 힘을 얻은 게 아닐까 그렇게 생각을 해요. 하나님은 언제 정말 내가 하나님인 줄 알았느냐 했을 때 몇 년 안 된 것 같아요. 네. 그러니까 사람이 자기 영혼이 참 존먹어가는데 자기는 못 봐요. 왜냐하면 내가 교회도 열심히 다니고 있고 새벽 기도도 계속하고 있고 사람도 많이 돕고 있으니까 스스로 자기를 선하다고 생각을 하는 거예요. 근데 사실은 내 영혼은 계속 존먹어가고 있고 하나님과의 거리가 멀어지고 있는데 스스로를 못 보는 거죠. 그게 이제 어느 날 폭발을 하죠. 그래서 결국 마지막에 진짜 지옥의 끝에서 저는 하나님을 대면한 것 같아요. 그러니까 하나님이 나를 택하면 너 다른 거 택하고 싶으니 물어보시더라고요. 저는 다른 거 아무것도 택하지 않는다. 나는 저는 주님을 택하겠다. 이렇게 고백을 하는 순간 제가 회복된 걸 알았는데 굉장히 말은 이렇게 해서 굉장히 고통스러운 시간들을 보냈어요. 하나님과 대면해야 했던 시간. 아니, 어쩌면 그건 외면하고 싶었던 자신과의 만남이었는지도 모르겠습니다. 광고를 하면 굉장히 많은 CEO들도 만나고 정치가들도 만나고 뭐 굉장히 높은 사람들 많이 만나잖아요. 근데 대부분 다 마치 형무소의 분단길을 걷는 사람들 같았어요. 그러니까 정말 나이가 들수록 아름다운 삶을 보기가 너무 어려워서 저는 40대 후반부터 기도를 참 많이 했어요. 하나님 제 하프타임에 정말 어떻게 살아야 될까 이런 기도를 많이 했는데 저희 딸이 이제 시카고에서 공부할 때 너무 어려운 일이 걔도 이제 막 영어도 못하고 막 힘드니까 굉장히 힘들어했을 때 이제 컴패션의 대표 되시는 서정희 목사님이 비전 트립을 초대하시는 거예요. 그래서 걔가 거기 가가지고 진짜 본어게인하고 사랑의 힘을 보고 이러면서 이제 서 목사님이 한국의 컴패션을 시작하셨는데 조금 교포시고 그러니까 아는 분 많지 않고 그래서 여러 어려움이 계셨나 봐요. 그러니까 우리 엄마는 아는 사람이 많으니까 잘 도와줄 것 같으니까 저한테 전화를 했어요. 그래서 이제 제가 관심을 갖게 됐고 첫 비전 트립을 시네라 씨하고 또 몇몇 지인들하고 같이 이제 필리핀에 갔어요. 그러니까 컴패션 뭔지 모르니까 그곳에서 일어난 일을 너무 알고 싶었던 거죠. 그랬는데 갔는데 어린아이 하나를 만났어요. 그 아이를 제가 가슴에 안는 순간 갑자기 정말 눈물이 비 오듯이 쏟아지더라고요. 그러면서 예수님이
내가 너를 24시간 이렇게 안고 있다는 음성을 들었어요. 어쩌면은 굉장히 딱딱한 마음이 부드럽게 녹는 그런 순간을 맞이한 것 같아요. 돌 같은 마음을 부드럽게 하신 하나님. 그 은혜로 문혜란 집사는 온 세계 지구촌 아이들을 섬기는 자원봉사자가 되어 그들을 만나고 있습니다. 이유는 오직 하나, 하나님 때문에. 하나님은 저에게 모든 것입니다. 제가 살아본 경험으로 봤을 때 진짜 나의 모든 것, 전부이신 하나님. 이 고백을 할 수 있게 되기까지 자신의 삶에 부어주신 은혜를 이루 헤아릴 수 없다는 문혜란 집사. 그녀의 손이 닿는 아이들마다, 그녀가 안을 수 있는 아이들의 가슴마다 모든 것 되신 하나님의 사랑은 또다시 아름답게 흘러갈 것입니다. 모든 것 되신 하나님. 이 고백이 가슴에 꽉 차게 들어옵니다. 고통받는 아이들을 위해서 섬기시는 그 아름다운 사랑의 마음 잘 전달되었고요. 집사님이 시작하신 인생의 후반전 참 멋진 것 같습니다. 자, 이번에는 교계 뉴스 시간입니다. 각 신학대학교들의 졸업식이 시작됐습니다. 올해도 많은 신학생들이 배출되고 있는데요. 졸업식 현장 정의면 기자가 다녀왔습니다. 학사모를 쓴 학생들이 졸업장을 받기 위해 강단에 오릅니다. 졸업장을 받아든 이들의 학사모 술은 오른쪽에서 왼쪽으로 옮겨집니다. 대한예수교 장로회 합동총회 산하신학교인 총신대학교 신학대학원이 지난 10일 2014학년도 제108회 졸업식을 열었습니다. 총신대 신대원은 이날 513명의 예비 목회자를 배출했습니다. 설교를 전한 예장합동 직전총회장 안명환 목사는 목회자로서 자신이 지켜야 할 자리를 알고 그 자리에 굳건히 서 있는 사람들이 되어야 한다고 전했습니다. 졸업식을 통해 3년간의 목회 수업을 마치고 이제 본격적인 사역 현장으로 첫걸음을 내딛는 이들은 저마다 맡겨진 사명을 감당할 것을 다짐했습니다. 교수님들께 배웠던 그 뜨거운 목회자의 마음을 가지고 바르게 배우고 바르게 전하고 바르게 행하는 목회자가 될 수 있도록 열심히 노력하는 게 제 비전인 것 같습니다. 이 학교에서 3년 동안이 아마 평생에 너무나 기쁜 그런 추억이 될 거예요. 네, 저는 들어올 때도 은혜로 들어온 것 같고 마칠 때도 은혜로 마치는 것 같아서 이 은혜를 늘 기억하며 사는 그런 앞으로의 사역자가 되도록 하겠습니다. 대한예수교 장로회 백석총회 산하신학교인 백석대학교는 지난 11일 2014학년도 졸업식을 가졌습니다. 신학생과 일반 종합대학생을 포함해 총 학사학위 2,500여 명과 석사 300여 명, 박사 40여 명, 명예박사 1명 등 총 2,800여 명이 이날 학위를 받았습니다. 이날 설교를 전한 예장백석총회장 장종현 목사는 졸업생들에게 이웃 사랑을 실천하고 또 공동체를 섬기는 목회자로 성장해 줄 것을 주문했습니다. 졸업생들 역시 각자 가진 비전을 다시금 마음에 새겼습니다. 3월에 중국의 그 국제학교에 그런 캠퍼스 선교 준비하고 있습니다. 교회를 이제 졸업하면 더 열심히 사랑하는 성도들 사랑하고 섬기고 해서 정말 주님의 뜻을 이룰 수 있는 사명자가 될 수 있도록 노력하겠습니다. 한편 장신대와 감신대, 서울신대, 침례신대 등 주요 신학대학교들은 이번 주와 다음 주에 걸쳐 학위 수여식을 가질 예정입니다. C채널 뉴스 정의민입니다. 그 밖의 교계 소식 이어서 전해드리겠습니다. 한국기독교교회협의회가 지난 11일 한국기독교회관에서 언론위원회 발족 기자회견을 열었습니다. 언론위원회 위원장인 전병근 목사는 발족 선언문에서 진실을 말하고자 하는 바른 언론이 지켜지고 약자들의 자유로운 언로가 보장받는 사회를 위해 바른 언론을 위한 10대 과제를 선정하고 이를 실현하기 위해 발언하고 감시하고 행동할 것이라고 밝혔습니다. 한국기독교교회협의회는 지난해 11월 제63회 총회에서 언론위원회 신설을 결의했고 고이범 전 한겨레 신문 대표이사 등 28명이 위원으로 활동합니다. 대한예수교 장로회 통합총회가 제99회 총회 교회학교를 세우기 위한 평신도 교회학교 지도사 교육 세미나를 진행합니다. 11일부터 13일까지 한국교회 100주년 기념관에서 열리는 세미나에는
서울과 부산, 광주 등 전국의 목회자와 성도 등 50여 명이 참석했습니다. 평신도 교회학교 지도사 제도는 교회학교가 없는 교회에 교회학교를 조직하고 운영할 수 있도록 교육시키고 파송합니다. 3일간의 교육을 마치고 수료하는 참석자들은 평신도 교회학교 지도사 자격증을 취득하게 됩니다. 다음 달 지하철 9호선 2단계 개통을 앞두고 5개 지하철역 이름 중 봉은사역이 종교 편향 문제로 논란이 되고 있습니다. 한국교회 언론에는 이달 초 논평을 내고 봉은사역이 종교 간의 갈등을 일으킬 수 있다고 주장하고 있습니다. 자세한 내용을 한국교회 언론의 이병대 사무총장님 모시고 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네. 많은 분들이 봉은사역으로 확정된 것조차 모르고 있는데요. 네, 그렇죠. 언제 이름이 확정되었습니까? 네, 서울시 지명위원회는 작년 4월에 9호선 929역명을 봉은사역이라고 단독명으로 지정을 하고요. 작년 12월에 확정 고시를 했습니다. 이는 관할 자치구역인 강남구청이 2차에 걸쳐서 인터넷 설문조사를 해가지고 그 결과에 따라서 이제 봉은사역, 코엑스역, 또 코엑스역, 봉은사역 두 가지로 서울시 지명위원회에다가 제안을 했는데요. 서울시 지명위원회에서는 코엑스역을 아예 빼버리고 이제 봉은사역 단독으로 결정을 한 것이죠. 그렇군요. 사실 봉은사역이라고 이름 명령된 그곳에 대한민국 사람이면 다 알고 있는 코엑스가 있지 않습니까? 그렇죠. 훨씬 더 크고 많은 사람들이 알려진 곳인데 왜 코엑스역이라고 안 정해졌고 봉은사역이라고 정해졌는가 참 의혹이 되는데요. 그 선정 과정이 어떻습니까? 네, 그 이제 역사명의 논란이 시발점이 강남구청이 인터넷 설문조사 방식을 택한 데서 비롯됐습니다. 이제 공정성과 객관성을 담보하기 위한 설문조사를 하려고 하면 당연히 여론 전문조사 기관에다가 위탁을 해가지고 조사를 했었어야지요. 그런데 강남구청은 인기몰이식인 인터넷 투표로 결정을 한 것입니다. 그런데 강남구청이 2013년 12월에 이제 주민자치센터에서 실시한 1차 조사에서 그 선호도 조사에서 결과가 1위가 코엑스역, 2위가 봉은사역, 3위가 아셈역으로 이렇게 나와 있습니다. 그렇군요. 그런데 이제 2차 조사에 들어갔는데요. 2차 조사에서 문제가 일어나는 것입니다. 지난 10일 국민일보 보도에 의하면은 대한불교조계종이 조직적으로 인터넷 투표에 개입한 정황이 드러난 것입니다. 그렇군요. 이제 대한불교조계종은 이제 봉은사역으로 지정하기 위해서 이제 봉은사역 영명 제정위원회를 결성을 하고 2만 명 이상의 그 사인을 받는데 몰두를 했고요. 또 거기에 따라서 불교 신자들이 적극적으로 인터넷 투표에 참여하도록 이제 유도를 한 것이죠. 뿐만이 아니고 이제 929호역은 반드시 봉은사역이 돼야 됩니다라고 하는 그런 제목으로 전단을 만들었는데요. 거기에는 투표 방법까지 이제 명시되어 있었습니다. 그렇군요. 또 거기에다가 봉은사역은 아예 자기네 인터넷 홈페이지 게시판에다가 광남구청에 인터넷 투표를 할 수 있는 인터넷 주소를 링크를 시켜놨어요. 그랬군요. 그래서 직접 신도들이 거기에 들어가서 투표할 수 있도록 이렇게 유도를 했거든요. 또 모든 불교 인터넷 신문들이 이제 여기에 적극 개입해가지고 적극적으로 투표를 독려했고 투표 방법을 소개를 한 것이죠. 이런 결과에 의해서 투표 결과가 왜곡됐습니다. 2차 설문조사 결과가 이제 나왔는데 그 결과를 보면요. 1,440명이 참석했는데 투표를 했는데 거기에서 봉은사역에 찬성을 한 그 표가 60.5%였고요. 코엑스에서는 35%였습니다. 압도적으로 봉은사역이 많았죠. 이러한 결과를 이제 강남구청이 서울시 지명위원회에다가 제안을 했습니다. 그 결과에 따라서 서울시 지명위원회가 강남 지역에서는 역사적인 전통성이 있는 전통 사찰인 봉은사가
영명으로 지정되는 것이 당연하다고 그래가지고 단독 명의로 지정하게 됐거든요. 네. 그런데 문제는 이제 서울시 지명위원회의 그 자체 기준이 있습니다. 네. 영명 지정 기준이 있는데 그것을 보면은 가장 많이 불리는 그 명칭 그리고 그 지역에 관계되는 이제 그 유명한 이름 또 거기에 따라서 이제 본명이나 동명이나 이런 지명을 이제 따라서 하게 되어 있고요. 또 배제 기준이 있습니다. 네. 이러이러한 것은 해서는 이런 영명은 안 된다는 배제 기준인데 그 배제 기준을 보면은 특정한 단체가 홍보용으로 사용할 수 있는 이름 네. 또는 논란이 되거나 시비거리가 될 수 있는 이런 이름은 사용하지 못하게 되어 있습니다. 그렇군요. 예. 이런 것을 봐서라도 자체 기준을 봐서라도 당연히 코엑스역이 되죠. 왜냐하면 코엑스역은 하루에 10만 명 이상이 다녀가고요. 예, 그렇죠. 또 1년에 3,000번 이상의 국제회의나 컨퍼런스가 진행되고 있습니다. 그렇다면은 국제 지명도가 높고 대한민국 국민들이라면 코엑스를 다 알고 있는데 당연히 코엑스역으로 지명을 했어야죠. 네. 그런데 특정한 종교의 사찰명으로 그걸 지정했다고 하는 것은 이건 대단한 잘못입니다. 네, 말씀 듣고 보니까 네. 정말 형평성도 좀 없는 것 같고 뭔가 외압이 있었던 것 같습니다. 사실 인터넷 투표라고 하는 것이 아는 사람만 하는데 네, 그렇죠. 1000단위의 작은 숫자가 투표를 했는데 네. 그게 한 종교의 인터넷에도 게재되었고 편향된 투표를 한 것이다. 우리는 그렇게 보고 있는 것이죠. 네. 그리고 또 문화재가 있으면은 또 문화재 역으로 하지만 이건 문화재도 아니다. 네, 봉헌사역은 문화재도 아니다. 예. 그래서 이것은 문제가 심각하다고 생각을 하시는 것 같습니다. 자, 그래서 언론회에서 논평을 내셨다고요? 네, 우리가 논평을 냈는데 논평의 핵심이 세 가지인데요. 네. 첫째는 이와 같은 서울시의 결정이 이제 그 자체의 기준에도 어긋나는 잘못된 결정이라는 것이죠. 네. 그렇기 때문에 이러한 결정은 반드시 철회돼야 된다는 것이고요. 두 번째 핵심은 이러한 결정은 심각한 종교 편향을 일으킬 수 있는 문제성을 띠고 있다는 것이죠. 네. 영명을 갖다 특정 종교 사찰명으로 이렇게 지정하는 것은 당연히 타 종교에서 반발할 수밖에 없는 것입니다. 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 종교 편향 시비를 스스로 불러일으키는 이런 영명 결정은 당연히 처리되고 시정돼야 됩니다. 네. 이제 세 번째 핵심은 이제 서울 도시를 서울시가 국제화시킨다고 그랬는데 그 서울 도시를 국제화시키려고 하는 정책에도 역행하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 코엑스라고 하면은 국제적 인지도가 높고 또 외국인들이 많이 찾는 곳인데 네. 그렇다면 외국인들이 쉽게 접근할 수 있는 영명으로 코엑스역을 지정했어야지요. 그렇죠. 특정 종교의 신자들만 알 수 있는 사찰명으로 이제 봉헌사역이라고 이렇게 결정을 하게 되면 그럼 불교 신자는 잘 알지만 다른 그 사람들은 다른 종교인 사람들은 봉헌사역을 잘 모르거든요. 그렇죠. 봉헌사를. 예. 이것은 서울시가 대단히 잘못한 겁니다. 네. 그래서 논평을 내게 됐죠. 예, 참 답답합니다. 네, 답답해요. 우리가 항상 어떤 일을 정책을 결정할 때는 이 전례가 참 중요한 것 같은데요. 네, 그렇죠. 이와 유사한 사례가 있었습니까? 네, 이제 그 1호선에 망월사역이라고 이제 수도권에는 유일한 그 사찰역이 있는데요. 사실 이 망월사역은 1966년에 이제 경인선 역의 하나로 의정부 호원동에 있는 역입니다. 그런데 이것이 1986년 이제 1호선이 개통이 되면서 네. 이제 오늘날까지 1호선 그 망월사역으로 존재하고 있지요. 네. 그런데 이제 그 부산에 1호선에 그 범어사역이 또 있죠. 네네네. 그런데 2004년에 광주 그 학동에 네. 전철역이 하나 생겼는데 네. 그것을 증심사 입구역이라고 명명을 했습니다. 그랬군요. 그래가지고 기독교에 거센 반발이 일어나가지고 종교 편향 시비가 시끄럽게 일어났었죠. 네. 그 결과에 따라서 학동 증심사역이라고 조정을 했습니다. 아, 바뀌었군요. 네, 그렇죠. 예. 또 2010년에는 KTX 울산역을 갖다가 통도사역으로 명을 했습니다. 그래서 이제 울산 기독교 협의회하고 저 우리 한국계 언론회가 굉장히 거기에서 반발을 많이 하고 또 다투어 가지고
결론적으로는 이제 울산역이 됐고요. 그렇군요. 부기명으로 네. 이제 통도사역이 된 적이 있습니다. 가로치고 이렇게 하는 거. 네. 예. 또 이제 그 현재 그 법보 불교 신문이 있는데요. 거기에서 조사한 바에 의하면은 이러한 역들을 포함해서 지하철역이나 도시철도역에 21군데나 불교와 관련된 역사명이 있는 거예요. 그렇군요. 자, 이렇게 엄청난 불교 역사명들이 관련되어 있는데 이것은 대한민국이 불교 국가도 아니고 네. 참 심각한 종교 편향이라고 말하지 않을 수가 없는 것입니다. 네. 이것은 정말 불교 영향력이 대단해서 그런 건지 아니면 정부가 좀 공정성을 상실한 건지 모르겠습니다. 네. 유사 사례 또 전례를 보니까 네. 우리 한국 기독교가 거기에 대해서 문제를 제기하고 네. 또 이렇게 힘을 모으니 역 이름이 바뀐 경우들이 많이 있는 것 같습니다. 네, 그렇죠. 그래서 이번에도 정말 좋은 결과를 기대하는데요. 네. 한국교회 언론회가 이 일에 대해서 중점적으로 또 하실 어떤 사역이 있을까요? 네, 지금 저희들이 하고 있는 것은 이제 연합기관들과 연계를 해가지고 이 영명을 바꾸기 위해서 저희들이 노력을 하고 있고요. 그다음에 저희들이 직접 서울시청과 또 국토부에 저희들이 이제 그 서신을 내서 공문을 보내가지고 잘못된 것을 시정하라고 시정조치 요구를 했습니다. 네. 또 문광체육부에다가는 저희들이 이것은 종교 편향이 아닌가, 종교 편향에 대한 심의를 좀 해달라. 이렇게 저희들이 요청을 했습니다. 아유, 너무 귀한 일을 하셨습니다. 네. 한국교회 언론회가 정말 큰 일을 하고 있다는 생각이 듭니다. 이것이 한국교회 전체가 힘을 사실 모아야 되는 일 아니겠습니까? 그래서 네. 마지막으로 한국교회의 성도님들에게 네. 또 이런 부탁의 말씀 그리고 또 기도 제목이 있다면 마지막으로 좀 말씀해 주시죠. 네, 이제 우리 기독교의 약점은 사회의 문제나 또 국가의 정책에 참여도가 낮습니다. 또 네. 관심이 부족해요. 그렇죠. 그렇기 때문에 문제가 좀 많이 생기는데요. 종교 편향이 생기게 됩니다. 그런데 문제는 우리 한국 교회가 사회 문제나 정책에 적극적으로 참여해서 여론을 주도해야 되고요. 네. 그렇게 함으로써 한국 교회의 친화적인 사회 환경을 구축을 해야 됩니다. 네. 그래야 우리 한국 교회가 영향을 발휘할 수 있거든요. 네. 따라서 우리 성도님들이 좀 기도해 주실 것은 한국 교회 연합기관들이 좀 단합을 해가지고 네. 이제 국가나 지방자치제의 정책에 적극 영향력을 발휘하고 참여해서 한국 교회를 위한 환경 조성에 좀 주도를 해줄 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 또 한 가지 기도의 제목이 있습니다. 네, 말씀하시죠. 네. 그것은 이제 우리 한국교회 성도들이 이미지 개선을 위해서 말씀과 삶이 일치되는 삶을 삶으로써 네. 한국 사회에 선한 영향력을 미쳐야 됩니다. 지금 우리 한국교회의 이미지가 많이 손상을 입어서 네. 마음이 아픕니다. 네, 맞습니다. 이것은 바로 우리 목회자와 성도들의 삶이 말씀과 일치돼야 되는데 그렇지 못하기 때문에 사회적인 걱정을 얻고 있거든요. 네. 이를 위해서 좀 우리 한국교회 성도님들과 목사님들이 기도해 주셨으면 감사하겠습니다. 네, 오늘 귀한 말씀이네요. 대외적으로는 한국교회가 힘을 합쳐서 한 목소리 내는 것도 중요하지만 사실 또 우리의 모습도 돌아보면서 그렇죠. 신앙과 삶이 일치되는 삶을 살아야 우리가 할 말을 할 수 있다. 네. 그런 말씀인 것 같습니다. 오늘 너무나 귀한 말씀 감사드립니다. 목사님 고맙습니다. 네, 감사합니다. C채널 매거진 굿데이는 시청자 여러분과 함께하는 방송입니다. 좋은 의견 있으시면 아래 전화번호와 이메일로 연락 주시고요. 인터넷으로도 다시 보실 수 있으니까 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 국토교통부가 발표한 걸 보니까요. 설 연휴 때 가장 혼잡한 귀성길은 18일 오전, 귀경길은 19일 오후로 조사됐다고 합니다. 이번 설은 여유가 있어서 교통량이 분산될 것으로 보이긴 합니다만은
그래도 작전을 잘 짜셔야 할 것 같습니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 복된 하루 보내시고요. 저는 다음 시간에 인사드리겠습니다. 여러분 고맙습니다.